Good morning students, welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. Okay, fourth unit lo manaki 2 videos complete ayinayandi. Length of the plane curves meeda. So length of plane curves problems anni complete అయిపోయినాయి ఆ మోడల్ మీద. length of the plane curves and polar forms ఆ formation మీద మొత్తం total plane curves ఒకసారి y equals to f of x form, x equals to f of y form and the parametric form, polar form. These are the topics in first chapter and fourth unit lo first chapter is the length of plane curves, and then a second chapter is volumes and surfaces of revolution. In this volumes, what is volumes and surface? First topic volumes and then surfaces of revolution. Next second chapter lo chuddam. The volume obtained by revolving the arc for different forms of the curves as follows. And the volumes obtained by revolving, and revolving means round, arc and arc అనుకోండి. This is arc revolving. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ఆర్క్ ఆఫ్ పాట్ని ఆర్క్ అంటాం కదా, దీని చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతే ఆర్క్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. అప్పుడు అక్కడ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కర్వ్స్. అవి ఏంటి అంటే చూద్దాం. సో y equals to f of x అనుకోండి అబౌట్ x axis between this point whose abscissess has a comma b, whose limits are a and b అనుకుంటే the formula becomes integral a to b 5y square dx. 5y square dx is known as the y equals to f of x under the formula volume revolving around the formula, and x equals to f of y axis, y equals to f of x axis between the whose points ordinates are c comma d తీసుకుంటే so 5x square dy, here 5y square dx, 5x square dy and 5y square dx, and any axis of ఒకవేళ x axis y axis తీయకుండా any axis of revolutions ఇస్తాయి, then 5 into here that values are there. For example, the diagram is given any axis of revolutions. So that is, let GH be the G, this is the G and this is the H. GH be the revolving about the line AB axis. AB axis ki revolving line ఏ కాండి revolution at పాయింట్ P దగ్గర అండ్ ద కర్వ్ ఫామ్ అవుతుంది, పాయింట్ P దగ్గర కర్వ్ ఫామ్ అవుతుంది అంతే కానీ ఇలా అనుకున్నాం అనుకోండి. సో ఈ పాయింట్లో కర్వ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇది G అనుకుంటే ఇది H అనుకుంటే AB లైన్కి ఇన్ యాక్సెస్లో x యాక్సెస్, then PM is perpendicular to the AB నే కదా. So M being the foot of the perpendicular from the point A shown figure. The volume obtained by revolving arc about, అంటే టోటల్ ఆర్క్ అబౌట్కి రివాల్వింగ్ అవుతే ద ఫార్ములా ఏమవుతుంది, దెన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ OA to OB, OA to OP. So that 5 into MP square and d of OM is nothing but a distance between of OM ki distance, okay, MP square. This is the MP square. Total value ni find out చేయమన్నప్పుడు this is the formula 5 into యాక్చువల్గా MP స్క్వేర్ని ఏమని రాస్తున్నామంటే 5 MP స్క్వేర్ వాల్యూ, MP వాల్యూ ఏంటండి వైఏ కదా, అంటే 5 into y స్క్వేర్ ఇంటూ OM అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టర్మ్స్. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టర్మ్స్ కాబట్టి dx/dx dy/dx ఏదో టర్మ్ వస్తుంటుంది ఇంటూ OM, d of OM. ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి క్లారిటీగా ఫార్ములాని. ఎనీ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది రివల్యూషన్ ఇచ్చినప్పుడు ద ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే 5 ఆల్వేస్ ఉంటుందండి MP స్క్వేర్, MP ఈజ్ ద y అంటే 5 into y స్క్వేర్. ఓకే, డిఎం డిటర్మెంట్ ఆఫ్ ఓఎంకి డిఎం కాబట్టి ఇది డి నుంచి ఓ నుంచి ఏకి ఉంటుంది, ఏ నుంచి ఎంకి ఉంటుంది కాబట్టి సో dy/dx డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్ కాబట్టి ds/dx dy/dx అక్కడ ఏ టర్మ్ ఇస్తే ఆ టర్మ్, ఎస్కి ఇస్తే ఎస్కి, వీకి ఇస్తే వీకి, టీకి ఇస్తే టీకి. సో అలా డి ఆఫ్ ఓఎంని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే ఫార్ములా ఆఫ్ ఎనీ యాక్సెస్, ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇస్తే వై యాక్సెస్ ఇస్తే ఫార్ములా వస్తున్నాయి. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్ అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద వై యాక్సెస్ అండ్ ఎనీ యాక్సెస్ ఆఫ్ ద రివల్యూషన్స్ అంటే సో ద ఫార్ములా బికమ్స్ దిస్ వే. This is the formula for volumes of the surface, of revolutions. Next we have to find out that formula problems in volumes. Volume of solid obtained by revolving the ellipse. Find the volume of solid obtained by revolving the ellipse equation ఇచ్చి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ జనరేషన్ అంటున్నా అబౌట్
ఎక్స్ యాక్సెస్ అంటుండండి, అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సెస్. సో ఫస్ట్ ఫార్ములా వస్తుంది మనకి అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సెస్ కాబట్టి. సో ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్ జనరేటెడ్ బై రివాల్వింగ్ ద అబౌవ్ ఎలిప్స్. సో ఎలిప్సెస్ ఆర్ దీన్ని ఒకవేళ ఎక్స్ యాక్సెస్ని ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మేజర్ యాక్సెస్ అనొచ్చండి. ఇట్స్ మేజర్ యాక్సెస్ కూడా అని అంటారు సమ్ టైమ్స్. సో యూజ్ చేస్తూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద ఎలిప్స్ అబౌట్ ఇట్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఆర్ అబౌట్ ఇట్స్ మేజర్ యాక్సెస్. ద ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఇంతకుముందుకే చేసినాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to a 5y² dx ఇంటిగ్రల్ a to b 5y² dx అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సెస్ కానీ. సో ఇక్కడ మేజర్ యాక్సెస్ అండర్ 2 into ఎందుకు తీసుకున్నామో చెక్ చేసి తెలుస్తుంది మనకి. ఎనీవే ఫస్ట్ గివెన్ ఎలిప్స్ చూడండి, x² + y² = 1. ఓకే, మనకి ఏం కావాలి, y వాల్యూ కావాలి, ఎందుకంటే 5y² dx కాబట్టి. సో y² b² ఈ x² goes to దట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, +x² goes to దట్ సైడ్ -x² just simplify here, a cross multiply a² - x² divided by a² here. Okay, then b² goes to that side, so b² by a² into a² - x² is the value of y². From the figure, the revolution of arc figure observe చేయండి, its major axis and revolving around the axis అన్నాడు. సో దిస్ is the revolution. వాల్యూమ్ అడుగుతుండు, మళ్ళీ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద యాక్సెస్ అన్నాడు మనకి. సో దట్స్ వై టోటల్ యాక్సెస్ రాసి ఏబిఏ డాష్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏబిఏ డాష్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సెస్, అంతేకాండి. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్, దిస్ ఇస్ ద వై యాక్సెస్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకి ఎక్స్ యాక్సెస్, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా అయినా తీసుకోవచ్చు, ఇట్లా నుంచి ఇక్కడ అయినా తీసుకోవచ్చు వై యాక్సెస్కి. ఓకే, అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సెస్ కాబట్టి ABA dash. Okay, ABA dash is the x-axis is same as the revolution of the entire solid. మనకి revolution of entire solid x-axis అంటుంది కాబట్టి సో ABA dash అనేది x-axis. ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్ మరి టోటల్ ఆ వాల్యూమ్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఈజ్ AB A dash B dash, అంతేకాండి. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అంటే ఏబి ఏ డాష్ బి డాష్ మొత్తం టోటల్ వాల్యూమ్ అంటే అంతేకాండి. వాల్యూమ్ అంటే ఏంటిది, సర్కిల్ ఉందనుకోండి, టోటల్ దాన్ని వాల్యూమ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం. సో అలా ఈస్ ట్వైస్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ ఏబి ఏ డాష్. అంటే ఏంటి ఇది, ఇక్కడ కండిషన్ ఇంపార్టెంట్ అండి మెయిన్. ద ఫార్ములా అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ ఆఫ్ టోటల్ ఈజ్ ట్వైస్ ద, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అంటే హాఫ్ పార్ట్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అంటే హాఫ్ పార్ట్, అంతేకాండి. అంటే టోటల్ అడుగుతున్నప్పుడు మనకి ఈ పార్ట్ వరకు ఏమవుతుంది, ట్వైసే కదా. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద టోటల్, దిస్ ఇస్ ద హాఫ్ పార్ట్. ఇప్పుడు నేను టోటల్ అడుగుతున్నాను అనుకోండి, ఈ పార్ట్ కాబట్టి ట్వైస్ 2 times అన్నట్టే కదా. టోటల్కి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పార్ట్ అనేది ఏంటి, ఎన్ని టైమ్స్ ఉన్నట్టు, 2 twice ఉన్నట్టే కానీ. సో అలా వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్ అంటే టోటల్ టర్మ్కి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏబిఏ డాష్ అనేది ట్వైస్ ఉంది. టోటల్కి ఏబిఏ డాష్ బి డాష్ టోటల్కి ఏబిఏ డాష్ అనేది ట్వైస్ 2 times ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కాబట్టి 2 times. ఓకే, దట్స్ వై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ ఈజ్ గివన్ బై 2 = ఇంటిగ్రల్ 0 to a 5y² dx. 5y² dx మనకు తెలుసు. ఇక్కడ ఎందుకు అలా తీసుకున్నారు, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాక్సెస్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అంటున్నాడు, కానీ మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్ అబ్టైన్డ్ బై రివాల్వింగ్ ద ఎలిప్స్. సో టోటల్ ఎలిప్స్ అడుగుతున్నాడు మనకి. సో టోటల్ ఎలిప్స్ అడిగినప్పుడు మనకి మేజర్ యాక్సెస్ కాబట్టి అబౌట్ ఇట్స్ మేజర్ క్వశ్చన్ ఏమో టోటల్లో అడిగిండండి, బట్ ఇట్ అబౌట్ ఇట్స్ మేజర్ యాక్సెస్ అని మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిండు. వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద ఎలిప్స్ అన్న టోటల్ ఎలిప్స్ ఇచ్చి రివాల్వింగ్ అంటుండు, మళ్ళీ ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సెస్ అని మెన్షన్ చేసిండు. సో దట్స్ వై టోటల్ = ట్వైస్ దాన్ని మెన్షన్ చేస్తూ వీ యూజ్ దట్ ఫార్ములా. ఓకే, హియర్ ద కామన్ టర్మ్ ఈజ్ 5. ఓన్లీ 0 to a ఎందుకు మెన్షన్ చేసిండు, ఇట్స్ ఏ నుంచి ఏ వాల్యూ 0 a అయినా తీసుకోవచ్చు, -a, 0 అయినా తీసుకోవచ్చు, 0, b తీసుకోము, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సెస్ కాబట్టి. ఏం చూజ్ చేసుకున్నా కానీ మనకి 0 to a అయినా తీసుకోండి, -a, 0 అయినా చూజ్ చేసుకోండి. ఏ చూజ్ చేసుకున్నా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుందండి. ఓకే, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కావాలి అనుకుంటే. అండ్ దెన్
here 2 is the common term బయటికి processor and 5 is also constant term that goes to this one. 0 to a, it has only y square dx, but we know that the y square value is b square minus a square into a square minus x square dx. Okay, here b square by a square is a constant, goes to that side. Only integral 0 to a square minus x square dx. Now differentiate here, integration here. A square is the integration, a square is the constant integration x అవుతుంది, a square into x square integration x cube by 3. How the x power integration, what x power n plus 1 by n plus 1 integration of x power n is x power n plus 1 by n plus 1 అంటే 2 plus 1 by 2 plus 1 అంటే 3 by 3. So limits are 0 to a. ఓకే, a square into అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తున్నా, ఏ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ రాసేసినాం, హియర్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ రాసినాం, మైనస్ లోయర్ లిమిట్ కాబట్టి 0నే టోటల్. ఏ స్క్వేర్ ఏ అంటే ఏ క్యూబ్ హియర్ 3a క్యూబ్ మైనస్ ఏ 2a క్యూబ్ బై 3, హియర్ 2 to 4 అవుతుంది. ఏ స్క్వేర్కి 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ ఓన్లీ 1 మిగులుతుందండి. 5b స్క్వేర్ 4 5b స్క్వేర్ ఏ డివైడెడ్ బై 3 ఈజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ సెట్. మేజర్ యాక్సెసే కానీ మనకి అడిగింది, అంటే ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మేజర్ యాక్సెస్. ఇక్కడ మీరు తీసుకోవడంలోనే కొంచెం డౌట్ వస్తుంది మీకు. సో కానీ ఇక్కడ మీకు అయితే మెన్షన్ చేసింది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ టోటల్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ దట్ ఎలిప్స్ అంటుండు, అబౌట్ ఓన్లీ మళ్ళీ ఎక్స్ యాక్సెస్ అంటుండు. సో దట్స్ వై, సో ఇట్స్ టోటల్కి ఇప్పుడు మనం తీసుకునే ఎక్స్ యాక్సెస్ అనేది ట్వైస్ ఉంటుంది, 2 టైమ్సే కానీ దిస్ ఇస్ ఆఫ్ పార్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ 2 times ఉంటుంది. దట్స్ వై we use this way to find out that formula, volume of the surface. This is the one of the model. Same model ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది, చూద్దాం. స్క్వేర్ ఎక్స్ బై సి ఉంది కానీ dx cos h స్క్వేర్ ఎక్స్ బై సి ఫార్ములా తెలుసు, 1 ప్లస్ cos hx2 బై సింప్లిఫై చేసుకుంటున్నాం. ఫార్ములా ఇక్కడ తెలుసు మనకి. దిస్ ఇస్ ద వే 5c స్క్వేర్ వాల్యూమ్ జనరేటెడ్ బై ద y cos h. అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ఏం అప్లై చేయలేదు, జస్ట్ సింప్లిఫై. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ అవుతుంది, కాస్ హెచ్ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ అవుతుంది. సో డివైడెడ్ బైలో ఉన్నప్పుడు, ఇంటిగ్రేషన్లో ఉన్నప్పుడు డివైడెడ్ బై అవుతుంది. సో 2x/c డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం, ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ 1 కాబట్టి ఓన్లీ 2/c. సింప్లిఫై చేసుకుంటే పైకి తీసుకెళ్తే c/2 అవుతుంది. అండ్ దెన్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. సో వాల్యూమ్ ఫార్మ్డ్ బై రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ది లూప్. సో లూప్ ఆఫ్ ది కర్వ్ అండి ఇక్కడ మనకి అడిగేది క్వశ్చన్ ఏంటి. సో లూప్ ఆఫ్ ది కర్వ్, లూప్ అని మెన్షన్ చేస్తుంది మనకి. లూప్ అంటే ఎలా ఉంటుందండి, దిస్ ఇస్ ద వన్ లూప్. ఈ కంప్లీషన్ అనేది లూప్ అండి మీకు. సో ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్లో వస్తుంటుందండి ఈ పార్ట్ అనేది. సో లూప్స్, సో కంప్లీట్ పార్ట్ని లూప్ అంటున్నాం. పైనది ట్రఫ్ కోఫ్, సో అది మీకు శృంగము ధోని అని ఇంటర్మీడియట్లో కూడా వస్తుంటుంది. సో ఆ వేళ, సో ఎనీవే ఇది ఓన్లీ వన్ పార్ట్ ఓన్లీ, మొత్తం కంప్లీట్ పార్ట్ని లూప్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సో లూప్ నుంచి లూప్ ఆఫ్ ది కర్వ్ అంటుండండి. సో కర్వ్ కాబట్టి మనకి కర్వ్ యాక్చువల్గా కర్వ్ ఏంటి, సో ఈ వేలో ఉంటుంది. ఇది కంప్లీట్ లూప్ లాగా ఫామ్ అవ్వాలి. సో దట్స్ వై డయాగ్రామ్ అనేది ఈ వేలో చూజ్ చేసిన, చూసుకోండి ఒకసారి. దిస్ ఇస్ ద లూప్ ఆఫ్ ది కర్వ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లూప్ ఆఫ్ ది కర్వ్, కానీ ఇప్పుడు పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏ తీసుకుంటాం, ఇక్కడ 2a తీసుకుంటాం, ఇక్కడ 3a అప్ టు సో ఆన్ కానీ. సో కంప్లీట్ లూప్ కాబట్టి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అవుతుంది. సో నేను దీన్ని ఇలా కర్వ్ ఫార్మేషన్గా ఉండాలి కాబట్టి కర్వ్ ఫార్మేషన్లో రాసిన. సో అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమవుతుంది, సెంటర్ 0 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ యాక్సెస్ వాల్యూ ఏ ఉంది, వై యాక్సెస్ వాల్యూ 0 ఉంది. అంటే ఇట్స్ పాయింట్ వచ్చేసి a,0 రాసినాం. చూడండి ఒకసారి. ఓకే, అబౌట్ ద ఎక్స్ యాక్సెస్ క్వశ్చన్ మనకి ఏం అడుగుతుండు, వాల్యూమ్ ఫార్మ్డ్ బై ద రెవల్యూషన్ అబౌట్ ఇట్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాండి. లూప్ ఆఫ్ ది కర్వ్ కాబట్టి y స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ద ఫార్ములా తెలుసు, v ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to a 5y స్క్వేర్ dx. అండ్ నౌ హియర్ 5 అలాగే ఉంటున్నాం, ఇంటిగ్రల్ 0 to a
5y square dx కదా. 5 is the constant బయట రాసిన y square value gives the given x square into a minus x by a plus x into dx. 5 is the constant integral 0 to a లోపల మల్టిప్లై చేసినాం ax square minus x by a plus x. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, దీన్ని సింప్లిఫైడ్ అని చాయిస్ ఉందా అండి? ఇంటిగ్రేషన్ చేయడానికి చాయిస్ లేదు అసలు దీనికి. సో ఇంటిగ్రేషన్ పాసిబుల్ కాదండి. సెపరేట్ చేసినా పాసిబుల్ కాదు, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా పాసిబుల్ కాదు. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సమ్ వాల్యూస్ రాసి మల్టిప్లై చేస్తే మనకి రిజల్టెంట్ అబవ్ వాల్యూనే వస్తుంది. ఒకసారి ఇక్కడ రాసాను చూడండి ఒకసారి. సో ఈ వాల్యూ రాసానండి. సో ఈ వాల్యూ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి అబవ్ వాల్యూనే వస్తుంది. సో ఎల్సిఎం ఏంటి? ఎక్స్ ప్లస్ ఏ కదా, మల్టిప్లై చేయండి. ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకే, దెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ 2ax. ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ 2ax అంటే ఫస్ట్ 2ax స్క్వేర్ అండ్ దెన్ 2ax ఇంటూ ఏ అంటే 2a స్క్వేర్ ఎక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ మైనస్ 2a స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 2a స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ 2a క్యూబ్. ఓకే, మైనస్ 2a క్యూబ్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ 2ax స్క్వేర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనస్ 2a క్యూబ్, అక్కడ ఆల్రెడీ ప్లస్ 2a క్యూబ్ ఉంది కదా, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మైనస్ 2a స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇక్కడ ప్లస్ 2a స్క్వేర్ ఎక్స్, 2ax స్క్వేర్ మైనస్ ax స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? ax స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, సింప్లిఫై చేస్తే మనకు అదే వాల్యూ వస్తుంది. సో సింప్లిఫై చేసి ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ చేద్దాం. సో 5 ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ సపరేట్ చేయండి. మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్, దానికి ఇంటిగ్రేషన్ సపరేట్ చేస్తున్నా అండి. సపరేట్ చేసి ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3. 2a is the constant, integration of x square by 2. 2a square is the constant, integration of constant x. Okay, 2a cube is the constant, integration of 1 by x model లో ఉంది. 1 by x integration log x కానీ x ప్లస్లో ఏముంది? x ప్లస్ c. సో x ప్లస్ c అని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే x డిఫరెన్షియేషన్ 1, a డిఫరెన్షియేషన్ 0. 1 ప్లస్ 0 అంటే 1 అంటే మల్టిప్లై చేసినా డివైడ్ చేసినా కానీ అదే వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ఇప్పుడు అప్లై చేయండి. అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ మైనస్ అలాగే ఉంటుంది. అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే a క్యూబ్ బై 3 మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అంటే 0. ఓకే, 2a ఇస్ ద కాన్స్టెంట్. అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తున్నా a స్క్వేర్ బై 2, ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి. a స్క్వేర్ మైనస్ 0. ఓకే, ఇక్కడ 2a స్క్వేర్ ఇస్ ద కాన్స్టెంట్. అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే a మైనస్ 0. అప్పర్ మైనస్ లోయర్ అండి, ఓన్లీ అప్పర్ కాదు, అప్పర్ a ఎక్స్ ప్లేస్లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది. ఎక్స్ ప్లేస్లో అప్పర్ లిమిట్ a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లోయర్ లిమిట్ 0, a మైనస్ 0. 2a క్యూబ్ అంటే లాగ్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ ప్లేస్లో అంటే a ప్లస్ a మైనస్ a ప్లస్ 0 అది 0 ప్లస్ ఏ అండి, a ప్లస్ 0 కాదు అసలు, 0 ప్లస్ ఏ. ఇక్కడ మైనస్ a క్యూబ్ బై 3, ఇక్కడ a క్యూబ్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే a స్క్వేర్ ఇంటూ a. ఇక్కడ మైనస్ 2a క్యూబ్ మైనస్ 2a స్క్వేర్ ఇంటూ a, 2a క్యూబ్ ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ a ప్లస్ a, 2a ఇక్కడ లాగ్ a, లాగ్ 2a మైనస్ లాగ్, ఇది ఎలా ఉందంటే లాగ్ a మైనస్ b, లాగ్ a మైనస్ b ఫార్ములా బికమ్స్ లాగ్ a బై b. ఓకే, హియర్ ఈ 3 సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఈ వాల్యూ వచ్చిందండి, LCM 3 కాబట్టి. సో 2a క్యూబ్ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్, లాగ్ a బై b, లాగ్ a బై b అంటే 2a బై a క్యాన్సిల్ అయితే ఓన్లీ లాగ్ 2, 2a క్యూబ్ లాగ్ 2 మైనస్ 4a క్యూబ్ బై 3. ఓకే, హియర్ ద కాన్స్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది చూసుకోండి, రెండిట్లలో 2ని కామన్ ఉంది అండ్ a క్యూబ్ కూడా కామన్ ఉంది. 2a క్యూబ్ని కామన్ తీసాను, 5 ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, 3ని కూడా కామన్ తీస్తే 3 అనేది క్రాస్ మల్టిప్లై అయితే 3 లాగ్ 2 అవుతుందండి. ఓకే, హియర్ మైనస్ 2. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ లాగ్ టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ లాగ్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఉంచి సో లాగ్ ఈ బేస్ ఈ అని రాస్తున్నాను. లాగ్ ఈ బేస్ ఈ వాల్యూ ఏంటి మనకి 1 అవుతుంది, 3 లాగ్ 2. ఓకే, సో 3 లాగ్ 2ని పవర్కి తీసుకెళ్తే 2 క్యూబ్ అవుతుంది. అంతేగాని ఏంది లాగ్ ఏ పవర్ m ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? m లాగ్ a, m లాగ్ a అంటే m లాగ్ a ఉంది అనుకోండి, a పవర్ m అని రాయొచ్చు కదా, అంటే 3 లాగ్ 2 ఉంది అనుకోండి, లాగ్ 2 పవర్ 3 అని రాయొచ్చు కదా. సో అలా రాసిన సింప్లిఫై చేసినాం. ఇక్కడ లాగ్ ఈ మైనస్ 2 కూడా పవర్కి తీసుకెళ్తున్నాం, ఈ పవర్ మైనస్ నుంచి ఉంటే లాగ్ ఈ పవర్ 2 అయిపోయింది. ఇక్కడ 2 క్యూబ్ అంటే 8, ఇది ఫస్ట్ రాస్తున్నాం, లాగ్ 8 రాస్తే మైనస్ లాగ్ ఈ స్క్వేర్ అని రాస్తున్నాం. సో లాగ్ 8 ఈ స్క్వేర్, ఇది ఎలా ఉంది? లాగ్ a మైనస్ లాగ్ b, లాగ్ a మైనస్ లాగ్ b అంటే లాగ్ a బై b. చూసుకోండి, దిస్ ఇస్ ద లూప్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద జనరేటెడ్ వేయండి, చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, ఫార్ములా నోట్స్ ఉంది మీ దగ్గరనే.